नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 15 तारिख बुधवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर प्रचलित है नुआ पंजिका 2026-27 मसीह मोट केतोटी सूर्यपराग ग्रहण रही। आसतु जानिबा। विषुव संक्रांति अवसर में नूतन पंजिका प्रकाश पाइला। ओडिया नववर्ष आरंभ होईछि। प्रचलित होईछि नुआ पंजिका। नुआ पंजिका प्रचलित होईछि विवाह व्रत चंद्र ग्रहण सूर्यपराग आदि विषय सूचना पाई ओडिशावासी पांजी उपरे निर्भर करती। महाविषुव संक्रांति ठारू नुआ पांजी प्रचलन होईछि। तेबे नुआ पंजिका हिसाब रे एई वर्ष गोटे पूर्णग्रास सूर्य पराग, कंकड़ाकृति सूर्य पराग, आंशिक चंद्रग्रहण एवं उपछाया जनित चंद्रग्रहण हेबो। तेबे 2026-27 मसीह सर्वमोट 4टी सूर्य पराग एवं चंद्रग्रहण हेबो। तेबे अगस्ट 12 तारिख रे पूर्णग्रास सूर्य पराग हेबो। यह भारत रे तथा ओडिशा रे दृश्य हेबो नाही। एई सूर्य पराग उत्तर अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका, यूरोप आदि अंचल रे दृश्य हेबो। अगस्ट 28 रे आंशिक चंद्रग्रहण हेबो। परवर्ती खबर बिहार नुआ सम्राट आज हेबो शपथ ग्रहण। बिहार नीतीश कुमार को इस्तफा पर नुआ मुख्यमंत्री भाव में मनोनीत हेले सम्राट चौधरी। बिहार रे प्रथम थर पई बीजेपी रो नुआ मुख्यमंत्री हेले सम्राट चौधरी। बीजेपी विधायक दल नेता निर्वाचित हेले सम्राट। आज नुआ मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबे सम्राट। आज दिन 11टा समय हेब शपथ ग्रहण समारोह। परवर्ती खबर मे 1 रु रिक्शा एवं टैक्सी चालकों पर मराठी भाषा बाध्यतामूलक। कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक मंगलवार दिन कहिसंती महाराष्ट्र समस्त लाइसेंस प्राप्त रिक्शा एवं टैक्सी चालकों पर मराठी जानिबा बाध्यतामूलक हेब। एक विवृत्ति रे से कहिसंती एई निर्देश को कार्यकारी करिबा पई मोटर परिवहन विभाग माध्यम रे एक राज्यव्यापी अभियान करा जिवो। मंत्री एहा मध्ये चेतावनी देइछंती जे मराठीर मौलिक ज्ञान नथिबा ड्राइवरंकर लाइसेंस बातिल करा जिवो। महाराष्ट्र दिवस सहित मे 1 तारिखरु समस्त लाइसेंस प्राप्त रिक्शा एवं टैक्सी चालकों पर मराठी जानिबा बाध्यतामूलक हेबो। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी आसिला खुशी खबर। आहुरी 5 दिन बढ़ी पारे पंजीकरण अवधि। सुभद्रा हिताधिकारी आसिला खुशी खबर। आहुरी 5 दिन बढ़िबो सुभद्रा पंजीकरण अवधि। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना देइछन्ति। पूर्वरु उप मुख्यमंत्री घोषणा करथिबा मुताबक एप्रिल 1, 2026 सुधा 21 वर्षरु 60 वर्षीय महिला युवती माने सुभद्रा रे पंजीकरण पय आवेदन करि परिबे। किंतु जे महिला पूर्वरु सुभद्रा योजना पय आवेदन करि नाहंती केवल सेमाने ही एई अवधि मध्ये नूतन भाव आवेदन कराई पारिबे। पूर्वरु आवेदन करथिबा महिलांको आवेदन ग्रहण करा जिवो नाही। योग्य विवेचित हिताधिकारी 2026-27 आर्थिक वर्षरु योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती मोट 10,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जिवो। आवेदनकारी संख्या बहुत कम अछि किंतु समय पर्याप्त अछि। जेउ माननकु नुआ करी 21 वर्ष हेउची सेमाने आवेदन करि परिबे। टेक्निकल असुविधा जदि केउठी होउची ताहाले आ 5 दिन समय अवधि बढ़ाई देबो। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया प्रथम थर महिला सेना अधिकारी सेना मुख्य। ऑस्ट्रेलिया निजर 125 वर्ष इतिहास रे प्रथम थर पई जणे महिला अधिकारी को सेना मुख्य भाव में नियुक्ति करिसंती। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल चलित वर्ष जुलाई रे देशर सेना मुख्य भाव में दायित्व तुलाइबे। से लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुआर्ट को स्थान नेबे। 55 वर्षीय सुशांत 3 दशंधि अधिक समय हला सेना पई कार्य करुछंती। से 1978 मसीह रे आर्मी रिजर्व रे जोग देइथिले। एहा परे से ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स एकाडेमी रो विज्ञान रे डिग्री हासिल करिथिले। परवर्ती खबर आश्रम रे झाड़ाबांती घटना मृत छात्री परिवार पई सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। काकबंद आश्रम रे झाड़ाबांती रे चिकित्साधीन अवस्था जड़े छात्री मृत्यु होइतिबा घटना रे मुख्यमंत्री गभीर शोक प्रकाश करने सह मृत छात्री परिवार पई सहायता राशि घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी 3 लाख टंका सहायता घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। एथिसह स्कूल प्रधान शिक्षकों को मध्य निलंबित करा जायछि। परवर्ती खबर आसंता 7 दिन सावधान प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव ने येलो वार्निंग जारी। उपांतर उपकूल जाली देव आसंता 7 दिन पर्यंत जलिबो ओडिशा। तातीरु निस्तार नाही। उपकूलवर्ती अंचल ठारू आरंभ करी आभ्यंतरीण ओडिशा सबठी गरम और असहनीय गुळुगुळी अनुभव हेब। आसंता 16 रु 20 तारिख पर्यंत ग्रीष्म लहरी प्रभाव रहिबो बोली चेताइछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। केंद्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर पश्चिमबंग समेत 5 राज्य रे निर्वाचन पर बढ़ी पारे पेट्रोल डीजेल दाम। निर्वाचन पर बढ़ी पारे तेल दाम। अशोधित तेलर बढ़ुतिबा दाम कारणरू प्रति लिटर पेट्रोल 18 टंका एवं डीजेल 35 टंका महंगा होई पारे। विदेशी ब्रोकरेज संस्था मृक्युआरी आकलन करिछि। संस्थार रिपोर्ट अनुसार अशोधित तेल महंगा हेबा सत्वे
ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ 5 ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦାମ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ 18 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ 35 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଏଥିରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଏକାଧିକ ଲୋଭନୀୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଶାସକ ଡିଏମକେକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଦଳ। ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏକାଧିକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ତାମିଲ ନବବର୍ଷରେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏକ ଶୁଭ କଥା। ଇସ୍ତାହାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 2003 ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା ରହିଛି। ଏଥିସହ ପରିବାରକୁ 10,000 ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ 8,000 କୁପନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ଆସନ 543ରୁ 850କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 543ରୁ 850କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 815 ଆସନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 35ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। ଏହି ବିଲ୍କୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ସଂସଦର ଆଗାମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଏହାକୁ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଡେରାଡୁନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଡେରାଡୁନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡେରାଡୁନ ଯାତ୍ରା କେବଳ 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମିରଟ, ମୁଜାଫରନଗର, ସାହାରନପୁର, ଡେରାଡୁନ ରୁଟ ଦେଇ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଡେରାଡୁନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦିଲ୍ଲୀ ସାହାରନପୁର ଡେରାଡୁନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୋଏଡା ହିଂସା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଲିଙ୍କ, 350 ଜଣ ଗିରଫ। ନୋଏଡା ହିଂସା ପଛରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ। 350 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ରାଜଭର। ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଝୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ବୋଲି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 500 ସିଟର ଅଡିଟୋରିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ମିଶିକି ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। 2 ଜଣ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସବୁ ଦଳ ମିଶି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫାଇନାଲ କରିବେ ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ସମାବେଶରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସଭାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋକିମ। ରାଜ୍ୟର ଜେନ୍ଜି ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଦଳ ଭାବରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଆବେଦନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। 15ରୁ 30 ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବଦଳି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସନ୍ତା 15ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରାଇ ପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଦଳି ଓ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ 18 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ।
ଏଥିସହ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ୟୁଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଠିଲା ଗ୍ରେଟର କଟକ ଗଠନ ଦାବି। କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଦୁଇ ସହରକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରେଟର କଟକର ସ୍ୱପ୍ନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ 8 ଦଶନ୍ଧି ବିତିବାକୁ ଯାଉଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟୁଇନ୍ ସିଟି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଶାସନ କାଳର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବେ ଯାଏଁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। କଟକର ପୁରୁଣା ସୀମା ବାହାରେ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗ୍ରେଟର କଟକ ଗଠନ କରି ଟ୍ରାଫିକ, ଆବାସ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ହୋଇନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କଟକ ଆଖପାଖ ଇଲାକା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ମହାନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗତପୁର ଓ ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ଟପି ମଙ୍ଗୁଳି ଯାଏଁ, କାଠଯୋଡ଼ି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ରାମଦାସପୁର ଭାୟା ବାଙ୍କିକୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ହେଲେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଟୁଇନ୍ ସିଟି କରିଡରକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଏପ୍ରିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନୂଆ ଫି ନିୟମ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଫି ଆଦାୟକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ 15 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାରସୀମାକୁ ପାଳନ କରାଇବା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ରାଜପଥ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନୂଆ ଫି ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଭାର ବୋଝ ସହ ଧରାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରର ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 40 ମିନିଟ୍ ଧରି କଥା ହେଲେ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଲାଗି ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟେଲିଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଇରାନ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ 5.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ IPL 2026 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ବିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେ IPL 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଭାରତ ଆସି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବ ବୈଠକ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏପ୍ରିଲ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ IP CCTV କ୍ୟାମେରା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। CCTV କ୍ୟାମେରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କିଛି ତ୍ରୁଟି। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏମିତିରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନୋଟିସ ଲଗାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏହି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ IP ଏନେବଲ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବଏଲର ଫାଟି ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ ମୃତ, 40 ଗୁରୁତର। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବଏଲର ଫାଟିବାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସିଂଘିତରାଇ ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି।